Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Baik. Kita lanjutkan insyaallah dari pembahasan kita pada kitab Al-Aqidah Wasithiyah karya dari Syekh Islam Taimiyah rahimahullahu taala. Dan kita sudah selesai dari iman terhadap yaumil akhir. Di dalamnya sebagaimana disebutkan beriman kepada seluruh apa yang terjadi setelah kematian, sampai beriman kepada surga dan neraka. Dan kita tidak membahas di sini dari pembahasan tentang surga dan neraka. Wa illa ada pembahasan tentang keduanya, tentang kekalnya neraka dan kekalnya surga. Tidak ada fana. Kemudian berkaitan tentang siapa yang mengingkari dari keduanya. Dan itu insyaallah mungkin nanti dibahas di tempat yang lain. Tapi sekarang kita berpindah ke masalah tentang keimanan yang keenam dari rukun iman, yaitu iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang jeleknya. Naam, tafadhal. قال المصنف أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى: ومن الإيمان به وبكتابه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن وأن Gimana antum baca? وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان ما لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته.
وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. طيب. Kata beliau, qala al-musannif rahimahullah, tu'minuna al-firqatun najiyah Ahlus sunnati wal jamaah bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini rukun Islam yang keenam. Pembahasan terakhir dari keimanan, termasuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi beriman terhadap kudrat Allah Subhanahu wa taala, beriman terhadap segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita dapat di dalam Al-Qur'an penyebutan keimanan itu hanya disebutkan 5. Iman kepada Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, tanpa disebutkan iman kepada takdir. Dan disebutkan keimanan terhadap takdir itu di tempat yang lain. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya rukun iman 5 ini mencakup 6 hal, yang dimana iman kepada Allah itu termasuk padanya iman kepada apa? Iya, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Jadi seperti itu. Kata beliau, dan ahli sunnah wal jamaah adalah firqah yang selamat, itu beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, mengimani, meyakini dengan keimanan yang sebenar-benarnya keimanan, sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Kata beliau, khairihi wa syarrihi. Jadi takdir itu dikatakan al-qadar, disebutkan nanti oleh musannif definisinya secara syariat. Namun disebutkan oleh Muqayyim rahimahullah bahwasanya di sisi Ahlussunnah wal Jamaah al-qadar itu adalah qudratullah wa ilmuhu wa masyiatuhu wa khalquhu wa kitabatuhu, fala tataharraka dzarratun fima fawqahu atau fima fawqaha illa bi masyiatihi wa ilmihi wa qudratihi. Jadi takdir itu, kata beliau, menukil dari ini ucapan dari Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya takdir itu adalah qudratu Allah Subhanahu wa taala, kemampuan Allah, kemudian ilmunya Allah, masyiah Allah, khalqullah, ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, wa kitabatuhu, dan juga adalah penulisannya. Maka tidak ada yang bergerak sebesar biji darrah kecil, dan apa yang berada di atasnya lebih besar dari itu, kecuali itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena pengetahuan Allah dan adanya kudrah Allah Subhanahu wa taala pada hal tersebut. Jadi itu takdir di sisi Ahlussunnah wal Jamaah disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian
definisi lain dari Imam Ahmad rahimahullah, dikatakan al-qadar huwa qudratullah. Ringkas, al-qadar huwa qudratullah, itu adalah kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, faman ankara al-qadar faqad ankara qudratullah. Jadi siapa yang mengingkari takdir, maka dia pada hakikatnya adalah mengingkari kudrat Allah. Nah, ini kalam detail, ringkas tapi memberi pengaruh makna yang luar biasa. Mendefinisikan takdir itu adalah qudratullah. Faman ankara al-qadar faqad ankara qudratullah. Siapa yang mengingkari takdir, maka dia telah mengingkari kudrat Allah. Kata beliau, jadi ini sedikit permasalahan tentang takdir. Kata beliau, wa khairihi wa syarrihi. Ini maksudnya kebaikan dan kejelekan itu dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu dari hal yang ditakdirkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya adalah makhluknya. Kebaikan yang ada di muka bumi ini atau kejelekan itu semua tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ciptaannya dan takdirnya, sebagaimana Allah firman, Allahu khaliqu kulli syai. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kejelekan, kebaikan, Allah ciptakan. Itu bagian dari makhluknya semuanya. Dalam ayat lain Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kami ciptakan semuanya dengan takdir. Ini mencakup semuanya. Semua hal yang ada, Allah Subhanahu wa taala adalah penciptanya. Dan semua hal yang ada itu adalah makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini dari dalil yang menunjukkan bahwasanya kebaikan dan kejelekan itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala. Cuman bagaimana dengan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, labbaika wa sa'daika wal khair fi yadik atau fi yadaik wasyarru laysa ilaik. Bagaimana dengan hadis ini? Karena dalam hadis ini terdapat apa? Terdapat penafian bahwasanya kejelekan itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kejelekan itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi siyaknya, perhatikan siyaknya ya. Ini ditambah oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kata Nabi SAW, wasyarru laysa ilaik. Jadi penisbatan kejelekan bukan kepada Allah. Jelas, tidak ada yang Allah Subhanahu wa taala yang keluar dari perbuatannya kecuali itu kebaikan. Tidak ada yang keluar dari perbuatannya kecuali itu kebaikan. Jadi penisbatan wasyarru laysa ilaik, yaitu engkau tidak ada darimu apa? Dari perbuatanmu yang jelek. Tidak ada darimu perbuatan yang jelek. Tapi dikatakan wasyarru laysa ilaik, apa yang muncul itu bukan darimu, tapi apa yang dimunculkan oleh yang memunculkan kejelekan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan wasyarru laysa ilaik, bukan wasyarru laysa minka. Kalau lafaz wasyarru laysa minka berarti penafian bahwasanya kejelekan itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kebaikan. Tapi dengan lafaz wasyarru laysa ilaik, penisbatan. Jadi menafikan penisbatan kejelekan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kejelekan dari perbuatan Allah tidak ada. Oleh karena itu bagaimana kita bawa hadis ini? Dikatakan kata Nabi SAW apa? Wal khair fi yadaik. Kebaikan itu darimu. Wasyarru laysa ilaik, yaitu kejelekan dinisbahkan kepada Allah bukan. Tapi kejelekan itu dinisbahkan kepada makhluknya. Dia yang memunculkan kejelekan itu. Oleh karena itu kata Allah SWT dalam Al-Quran banyak. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma
Mencari makhluk. Iya, saya berlindung dari kejelekan yang apa yang kau ciptakan, dari kejelekannya makhluk yang kau ciptakan. Di dalam hadis lain kata Nabi SAW, man nazala manzilan thumma qala a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dari kejelekan makhluknya umum, dari manusia, dari hewan, dari apa, kita berlindung dari kejelekan tersebut. Oleh karena itu dikatakan semua dari hal yang ada di muka bumi ini itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun kejelekan itu tidak datang dari ciptaan Allah, tidak datang dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Namun kejelekan itu datang dari mana? Dari makhluknya, dari maf'ulatihi. Apa yang Allah takdir, apa yang Allah ciptakan dari makhluknya. Makhluknya Allah menciptakan makhluknya, kemudian makhluk itu berbuat kejelekan yang timbul darinya. Ini pembahasan pertama. Jadi kalau dikatakan kejelekan dan kebaikan itu ciptaan Allah atau bukan? Ciptaan Allah. Itu makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau dikatakan penafian wasyarru laisa ilaik, ini penafian apa? Ini nafi nisbah asyarru ya Allah. Bukan penafian bahwasanya kejelekan itu bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya, penafian apa? Nisbatus syarr ila Allah. Karena kejelekan itu tidak muncul dari perbuatan Allah. Tidak muncul dari perbuatan Allah. Tidak menafikan bahwasanya makhluk itu bukan ciptaan Allah, bukan takdir Allah. Seandainya lafaz wasyarru laisa minka jelas. Kata Muslimin jelas. Tapi penafian di sini wasyarru laisa ilaik, nafi penisbatan saja bahwasanya kejelekan tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu murni kebaikan. Iya. Oleh karena itu kejelekan yang kita lihat itu bukan kejelekan mahdoh. Bukan kejelekan pada umumnya, murni kejelekan, tidak terkandung padanya kebaikan, tidak ada. Kata Ibnu Qayyim, hatta syaitan diciptakan itu punya kebaikan. Hatta syaitan, bagaimana dia? Syaitan menyesatkan manusia, ya. Bagaimana kekufurannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ketaatan, membangkang. Kata Ibnu Qayyim, sejelek-jeleknya syaitan punya kebaikan. Jadi bukan kejelekan murni kejelekan, tapi nisbah. Kejelekan bin nisbati kepada yang lain jelek, tapi kepada yang lainnya apa? Tidak jelek. Oleh karena itu kalau kita lihat orang sakit, mungkin kita lihat kasihan sekali nih, ya kan? Namun bin nisbati orangnya, bisa saja orang ini alhamdulillah saya kena sakit, yang dengannya saya bisa bertobat, saya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu kebaikan luar biasa. Tapi melalui apa? Kejelekan. Atau binisbati dia jelek, orang yang kena musibah jelek, tapi binisbati kita baik. Dari sisi mana? Kita bisa mengambil pelajaran. Sebab kenapa dia ditimpa musibah, atau kenapa seperti ini? Iya. Banyak pelajaran Fir'aun dan selainnya dari hal-hal yang terjadi, kekufuran dan keimanan, itu bisa kita lihat, ambil pelajaran, dan semuanya kebaikan, murni kebaikan. Apa? Tidak murni kejelekan, tapi dari sisi lain baik dan dari sisi lain apa? Buruk. Nah, itu maksudnya kejelekan. Kemudian yang kedua dari permasalahan tentang takdir. Lalu bagaimana dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala? Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat wala zulma al-yawm. Iya, di dalam ayat disebutkan seperti itu. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Hari ini, di hari nanti, hari berbangkit, maka dibalaslah semua jiwa dari apa yang mereka lakukan. Penisbatan perbuatan kepada siapa? Kepada Allah atau kepada makhluk? Kepada makhluk. Lalu bagaimana dengan ini? Berarti siapa yang melakukan perbuatan? Makhluk. Iya, makhluk yang berbuat perbuatan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersamaan dengan itu perbuatan makhluk ini adalah ciptaan Allah SWT. Dari sisi mana? Ya, dari dua sisi. Pertama, makhluknya ini makhluk, ya, atau perbuatan yang dilakukan itu keluar dari makhluk. Itu sifatnya seorang hamba, dan hamba dan sifatnya itu semuanya apa? Makhluk. Apa yang keluar dari makhluk? Fahuwa, maka itu adalah makhluk. Ini yang pertama. Yang kedua, dari sisi
Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuknya dua hal. Menciptakan kudro untuknya dan menciptakan masyiah atau iradah. Yang dimana laulahuma sebutkan seandainya bukan dua ini, kira-kira seorang hamba bisa berbuat atau tidak? Tidak bisa berbuat. Tidak bisa berbuat. Bagaimana bisa seorang berbuat kalau tidak ada kudro, walaupun ada iradah? Bagaimana bisa orang bisa berbuat? Dia punya kudro, dia punya iradah tapi tidak ada kudro. Bisa terhasilkan perbuatan itu? Tidak bisa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan pada hamba yang namanya kudro dan iradah. Yang keduanya lah seorang hamba berikhtiar. Dia menahan, bisa menahan. Dia mau atau tidak mau. Kadang dia mampu tapi dia tidak mau. Ada. Iya kan? Kadang dia mau tapi tidak mampu, atau sebaliknya. Yang dimana keduanya ini adalah ciptaan Allah SWT, yang dengannya lah sebab muncul apa? Perbuatan. Oleh karena itu dikatakan perbuatan ini dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan dari ciptaan makhluk. Lalu kenapa disandarkan perbuatan kepada jiwa? Ini namanya nisbatu apa? Fi'lan wa kasban. Engkau yang berusaha di situ. Jadi penyandaranmu, saya sholat, saya puasa, akan datang nanti, iya. Atau disebutkan orang dia mencuri, iya. Dia apa? Dia berjudi dan selainnya. Dia berzina. Ini penyandaran perbuatan kepada siapa? Kepada makhluk. Perbuatan penyandaran apa? Kasban, fi'lan. Bahwasanya dia melakukan. Tapi apa yang terhasilkan dari perbuatannya itu apa? Ciptaannya makhluk atau Allah? Allah. Dari sisi mana? Jawabannya tadi. Karena pertama ini keluar dari mana? Dari hamba, dan hamba itu makhluk atau bukan? Makhluk. Apa yang keluar dari hamba? Sudah, dia hamba juga. Dia makhluk juga. Apa yang keluar dari makhluk? Dia makhluk juga. Yang kedua, perbuatanmu tidak muncul kecuali dari dua sebab. Iradah dan kudro. Yang dimana dua ini siapa yang kasih? Allah yang beri, Allah yang ciptakan untukmu. Yang dengannya kau bisa berbuat. Laulahu ma'asanya tidak ada dua, bagaimana kau bisa? Kau bisa lari, kau bisa tidur, kau bisa apa? Tidak bisa. Jadi ini dua hal yang perlu dipahami dalam, dan ini penting. Ini saya ringkas saja dua hal ini, karena kadang orang karena banyak dari pembahasan tentang takdir itu bisa bingung. Artinya, dan kebanyakan orang itu sesat dari takdir. Jadi kalau dia tidak punya dobit memahami dari pembahasan takdir, maka dia akan bingung dalam memahaminya. Jadi ini dua hal yang perlu kita, sebelum kita bahas lebih jauh lagi dari siapa yang membantah, ini dua hal yang perlu kita paham dulu. Jadi dikatakan beriman kepada takdir, baiknya dan buruknya, jeleknya, mau pahit mau manis, dalam riwayat, namun riwayatnya dhaif tapi masuk juga. Hal yang tidak disuka, hal yang pahit itu hal yang tidak disuka, hal yang manis itu hal yang disuka, masuk dalam riwayat ini, masuk dalam lafaz ini. Namun yang perlu kita pahami bagaimana penyandaran kejelekan. Bahwasanya penyandaran adalah takdir Allah SWT. Maka kita kan penyandaran ini penyandaran apa? Penyandaran bahwasanya makhluk Allah SWT. Bukan penyandaran bahwasanya itu adalah perbuatan Allah SWT. Karena semua perbuatan Allah itu baik. Kemudian kejelekan yang ada itu bukan murni apa? Kejelekan. Yang dari semua sisi adalah jelek, tidak. Kejelekan yang ada, si fulan kafir, si fulan mukmin, si fulan masuk neraka, si fulan masuk surga. Si fulan mencuri, berzina, si fulan ini, itu kejelekan. Sakit, datang musibah, semuanya turun hujan tidak berhenti. Itu dari hal mungkin hal yang dibenci, tidak hal kejelekan, tapi binisbati yang lain. Binisbati yang lainnya apa? Kebaikan. Kalau orang sama-sama punya ladang, satunya ladangnya sudah full dengan air, diambil dari mana? Misalnya dari mana? Dari sungai. Satunya kering, turun hujan. Satunya bilang apa? Waduh, banjir. Satunya bilang apa? Alhamdulillah, saya lagi butuh air ini. Perhatikan. Mau bilang jelek hujan? Dari sisi mana? Orang bilang baik, antum bilang jelek. Iya kan? Karena seperti itu. Sama juga orang sakit. Kita sakit. Mungkin kalau sebelum kita sakit, kita ini orang malas sholat, malas puasa, malas murojaah, malas berzikir. Kita sakit,
tiba-tiba kita ingat sakit perih, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sakitnya, Masya Allah, saya tanya, kebaikan atau bukan? Kebaikan. Tapi melalui apa? Mulai seperti itu dulu. Jadi kebaikan tidak ada murni, kejelekan itu tidak ada murni kejelekan. Semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu baik. Dan kejelekan itu binisbatillah itu dari sisi mana? Dari makhluknya. Sebagaimana Allah berfirman, iya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Perhatikan, min syarri ma khalaq. Iya. Bacaannya orang Yahudi min syarrin ma khalaq. Min syarrin berarti ditanwin. Berarti kalau nakirah jatuh setelahnya jumlah, apa robnya? Nah, min syarrin ma khalaq, dari kejelekan yang tidak Allah ciptakan. Berarti penafian apa? Nah, ini orang Majusi. Orang-orang apa Qadariyah yang mengatakan Allah tidak menciptakan apa? Kejelekan. Allah tidak menciptakan kejelekan. Tapi min syarri ma khalaq, yang ditanwin. Kalau ditanwin beda mananya. Itu akan menafikan takdir untuk Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia menciptakan kejelekan. Jadi penciptaannya dari sisi makhluknya, bukan dari sisi perbuatannya. Itu dua hal yang perlu dipahami. Dan terakhir, penyandaran tentang apa? Perbuatan kepada makhluk. Bahwasanya dia yang berbuat, dia yang puasa, dia yang sholat, dia yang ini, dikatakan ini penyandaran sebagai apa? Penyandaran kasban wa fi'lan. Dan yang kedua, itu muncul karena apa? Karena dua hal yang Allah ciptakan untuknya, itu qudrah dan iradah. Laulahuma, seandainya bukan keduanya maka tidak akan terjadi perbuatan tersebut. Oleh karena itu kita katakan perbuatan makhluk itu adalah perbuatan makhluk itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau, وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين. Ini kesimpulannya ada nanti bahwasanya seorang kalau mau mengetahui detail lagi tentang bagaimana dia selamat dengan keimanan terhadap takdir, dia harus mengumpulkan 4 derajat ini. Dikatakan rukun iman kepada takdir, dan dia punya derajat-derajat. Derajat pertama adalah disebutkan adalah ilmu, derajat kedua adalah kitabah, derajat ketiga namanya al-masyiah, dan derajat keempat namanya al-khalq. Ini akan disebutkan nanti. Qala fa darajatul ula al-iman bi anna Allah ta'ala 'alima ma al-khalqu 'amiluna bi'ilmihi al-qadim alladhi huwa mawsufun bihi azalan wa abada wa 'alima jami'a ahwalihim min at-ta'ati wal ma'asi wal arzaq wal ajal. Ini satu ayat saja, innallaha bikulli syai'in 'alim. Itu saja. Allah Subhanahu wa taala tahu segala sesuatu, keadaan, taatan, maksiat. Iya. Belum lagi dari hadis-hadis yang lain ya. Banyak sekali. Qala thumma kataba Allah taala fil lawhil mahfuz maqadir al-khalq. Ini yang kedua. Jadi pertama tadi ilmu. Artinya Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, walaupun tidak terjadi, seandainya terjadi, Allah pun tahu bagaimana terjadinya. Jadi apa yang terjadi di muka bumi ini itu tidak lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama kita harus ketahui. Kalau orang selamat dari keimanan terhadap takdir, pertama dia harus tahu bahwasanya apa yang terjadi di muka bumi ini dari perkara-perkara yang samar di antara manusia tidak tahu apa besok terjadi, itu Allah tahu semuanya. Iya, sampai hari kiamat. Dan ini sifat dari Allah Subhanahu wa taala, sifat alim. Kemudian summa kataba Allah taala fil lawhil mahfuz maqadir al-khalq. Kemudian Allah menulis di lawhil mahfuz tentang takdir-takdir semua makhluknya. Iya. Ini sebagaimana datang dalam hadis riwayat Abdullah bin Amr bin Aus. Kata Nabi SAW, kataballahu maqadirul khalaiq. Iya, Allah telah menciptakan, Allah telah menulis takdir-takdir makhluknya qabla ayyakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah wa kana arshuhu 'ala al-ma'. Iya, sebelum 50,000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, Allah telah menulis semua
apa yang akan terjadi dari takdir makhluknya, si fulan semuanya berjalan semua. Itu Allah sudah tahu. Jadi ilmunya dulu, kemudian apa yang Allah ketahui tulis di mana? Di Lauhul Mahfuz. Dia katakan apa yang terjadi di muka bumi ini itu sudah ditulis di mana? Di Lauhul Mahfuz. Begitu. Itu dari keimanan, bagaimana melatih keimanan terhadap takdir. Kemudian ayat lain juga, ada hadis lain banyak ya. Kata Nabi SAW, "Ma min nafsin manfusah illa qad kataba Allahu makanahu minal jannati aw an-nar." Syaqiyyin atau syaqiyatan atau sa'idatan. Tidak ada pun dari makhluk jiwa kecuali Allah sudah tulis tempatnya di mana? Di surga atau neraka, di sengsara atau bahagia. Iya. Maka hadis-hadis seperti ini sebenarnya itu memunculkan, iya, akan dibahas nanti oleh musannif rahimahullah. Ya. Detailnya musannif rahimahullah sangat bagus. Jadi dia membawakan dulu hal seperti ini, kemudian akan mengangkat iskal-iskal yang mungkin akan timbul pertanyaan. Ya. Kemudian kata beliau, fa awwala ma khalaqa Allahu al-qalam. Qala lahu uktub, fa qala ma aktub, qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Ini ditunjukkan oleh hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Ubadah bin Samit, tatkala anaknya minta wasiat kepada beliau di akhir dari kematiannya, kemudian memberi wasiat kepada anaknya tentang bagaimana memahami takdir. Diberikan wasiat ini. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, "Inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam, thumma qala uktub fajarat fi tilka as-sa'ah bima huwa kainun ila yaumil qiyamah." Iya. Maka kolam ini menulis apa yang akan berjalan sampai hari kiamat. Cuman kalau dikatakan yang mana lebih duluan antara kolam dengan arsy, ini ada dua ucapan yang mengedepankan bahwasanya arsy terdahulu daripada kolam. Selainnya juga bilang kolam kemudian arsy, dengan dua dalil yang menunjukkan hal yang sama. Ya, dari hadis Abdullah bin Amr tadi, "Inna Allah kataba al-maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50,000 sanah wa kana arshuhu 'ala al-ma'." Iya. Itu, dan kana itu menunjukkan bahwa terdahulu itu sudah ada arsy dan air. Kemudian di hadis Ubadah bin Samit menunjukkan awwala ma khalaq. Maka dijamak sebagian dari ulama, dan ini yang paling bagusnya untuk tidak menafikan dari dua hal, yaitu kolam pertama kali diciptakan dari sisi ketika menulis. Jadi katakan awwala ya hina bermakna hina, ketika mau ditulis takdir, maka yang pertama kali diciptakan apa? Kolam, begitu. Dan tidak menafikan bahwasanya sebelumnya ini ada arsy. Tidak menafikan bahwasanya sebelumnya ada arsy dan air. Jadi katakan ini penisbatan dari pertamanya kolam ini dinisbah kepada apa yang setelahnya, tidak pada apa yang datang sebelumnya. Nah, itu jamak dari dua hadis. Kemudian kata beliau, "Fama asabal insana lam yakun liyukhti'ahu." Apa yang telah menimpa manusia itu tidak akan terlepas darinya. Kalau sudah ditakdirkan, sudah. Iya. "Wa ma akhta'ahu lam yakun yusiban." Apa yang tidak menimpanya, iya, maka itu pada hakikatnya sudah tidak ditakdirkan bahwasanya dia akan ditimpa dari hal tersebut. Jadi hal sudah tidak ada istilah bahwasanya begini dan begitu. Ya. Kita hanya mengimani bahwasanya apa yang terjadi pada kita, kalau memang sudah ditakdirkan, sudah. Kita hanya mengimani dan menerima kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Jaffatil aqlam wa tuyatit as-suhuf." Kemudian kering dari pena dan suhuf telah penuh dengan catatan tersebut. Qala kama qala ta'ala, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dhalika fi kitab." Ini syahidnya. Syahid yang pertama, alam ta'lam anna Allah ya'lam.
ma fis samawat ma fis samai wal ardh. Ini umum ya, jumlah wa tafsilan. Terjadi atau akan terjadi, Allah tahu semuanya. Kemudian dalil tentang kitab, inna dzalika fi kitab, ini dalil kitabah. Dalil hadis disebutkan juga tadi, inna dzalika 'ala Allah yasir, dan hal tersebut sangat mudah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha, itu sebelum diciptakan. Apa yang menimpa dari musibah di langit, tidak juga pada diri kalian, kecuali itu sudah dicatat sebelum kalian diciptakan. Sudah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu mudah. Jadi ini menunjukkan keimanan kita kepada Alkitabah. Iya. Bahwasanya apa yang terjadi di muka bumi ini dari makhluk, keimanan, kekafiran dan semuanya itu telah dicatat di mana? Di Lauhul Mahfuz. Sebelum diciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Baik. Kemudian kata beliau, wa hadha taqdirut tabi'u li ilmihi subhanahu. Takdir yang ditulis ini. Perhatikan. Ini jadi apa yang ditulis itu sudah Allah SWT ketahui. Jadi bukan ditulis baru ditahu. Ini pahami. Jadi pengikut dari ilmu Allah SWT. Artinya ilmu Allah mendahului apa? Kitabah. Apa yang tertulis itu Allah sudah tahu. Iya. Bukan nanti ditulis baru tahu. Tapi ilmu Allah SWT mendahuluinya. Dia yang pertama kali. Maka doa yang pertama dari keimanan terhadap takdir, doa pertama kita imani bahwasanya apa yang terjadi itu dari ilmu Allah SWT. Allah sudah tahu. Kemudian setelah itu ditulis. Yakunu fi mawadi'a jumlatan wa tafsilan. Nah, di beberapa tempat secara jumlah tafsil, maksudnya rinci, Allah tahu semuanya. Jumlah dan terperinci. Ini bantahan terhadap falasifah yang hanya memandang bahwasanya Allah tahu dari perkara yang jumlah saja, tafsilnya tidak. Faqad kataba fil Lauhul Mahfuz ma syaa, dan Allah telah menulis di Lauhul Mahfuz ini apa yang Allah kehendaki. Yang namanya dikatakan kitabatul am atau dikatakan al-qalam al-am untuk semua makhluknya. Ya, Allah telah tulis takdir-takdirnya semua di situ di Lauhul Mahfuz. Iya. Kemudian fa idza khalaqa jasad al-janin qabla nafkhir ruh fihi ba'atha ilaihi malakan fayu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyin aw sa'idin. Ini penulisan apa? Ini lebih di bawah lagi daripada yang tadi. Jadi ketika ini am tapi untuk semua makhluk, apa namanya? Semua untuk anak cucu Adam. Jadi ini am tapi dari sisi apa? Semua makhluk, apa semua dari anak cucu Adam. Kalau yang pertama tadi semuanya. Kalau ini dikatakan am juga dari sisi apa? Anak cucu Adam. Perhatikan. Ini kolam yang kedua. Kolam yang kedua. Kemudian wa nahwa dzalik, dan yang ketiga dan semisalnya juga. Maksudnya setelah itu ada lagi kitabah, namanya kitabah ketika seorang sudah sampai pada bulugh. Di sini ada tulis dari perbuatanmu. Iya, apa yang kau lakukan. Itu ada kitabah lagi di situ. Ada kolam lagi yang menulis di situ. Ya, katakan kolam itu ada beberapa. Ya. Kolam am. Kemudian kolam dari sisi am dari semua Bani Adam, kemudian yang terakhir kolam dari sisi apa? Ketika orang sudah bulugh. Iya, itu ada catatan lagi di situ. Ditulis lagi takdir-takdirnya di situ. Iya. Baik. Kemudian kata beliau fahadal qadaru kana yunkiruhu gulatul qadariyah qadiman wa munkiruhu al-yawm qalil. Iya. Ingkari dari ilmu dan kitabah. Tapi dia mengingkarinya gulatul qadariyah. Gulatul qadariyah. Pada ini disebutkan oleh Sa'id rahimahullah, kana taifatul qadar fi awwal amrihim yunkirul alam al-ilm. Mengingkari ilmu. Wa yunkirul qadar, yaitu apa? Al-masyi'ah wal khalq. Dari mengingkari ilmu dan kitabah jelas. Mengingkari takdir, masyi'ah dan khalq. Kemudian fayaqulu innallaha la ya'lam a'mal al-ibad qabla an ya'maluha. Iya. Mereka Allah tidak tahu perbuatan hamba sebelum dilakukan. Nah, ini dikatakan al-amru unuf. Ini maknanya. Al-amru unuf, Allah tidak tahu sebelum terjadinya. Jadi makhluk ini masuk neraka itu Allah tidak tahu kecuali dia sudah masuk neraka. Makhluk bermaksiat Allah tidak tahu sebelum makhluk itu bermaksiat. Jadi mengingkari ilmu Allah SWT atau kitabah.
Kemudian tatkala kaum muslimin mengkafirkan mereka, yaitu memberi sanggahan terus bantahan terhadap mereka, maka mereka kembali, dia rujuk dari keyakinannya bahwasanya mengingkari ilmu, kemudian apa? Nah, ini sudah tidak ada. Tersisa apa? Bahkan disebutkan sedikit ya, masih ada sedikit. Kemudian tersisa orang yang mengingkari takdir, yaitu apa? Masyiah Allah dan khalq. Bahwasanya Allah tidak berkehendak terhadap makhluknya dan makhluk yang menciptakan apa? Perbuatannya sendiri. Ini pembahasan kedua di Darajat Tsaniyah. Iya, jadi sedikit lagi, hanya sedikit yang mengingkari ilmu dan kitabah. Iya, yang banyak itu, iya, sampai sekarang mungkin masih ada, yaitu mengingkari masyiah dan khalq dengan dalil tadi. Iya, baik. Kemudian kata beliau, awama Darajat Tsaniyah fahiya masyiah. Minimal kita selesai matan. Ya. Saya sudah cepat-cepat tapi masih tidak bisa. Wa amma darajatu tsaniyah fa hiya masyiatullah an-nafidah. Ini kehendak Allah SWT yang terlaksana, tidak ada yang terbantahkan. Wa qudratuhu syamilah, dan kemampuan Allah SWT yang mencakup segalanya. Wa huwa al-imanu bi anna ma syaa Allah kan, yaitu keimanan bahwasanya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apa yang tidak dikehendaki itu akan terjadi. Iya. Wa innahu ma fis samawati wala fil ard, tidak ada yang di langit dan di bumi, min harakatin wala sukunin, dari yang bergerak atau yang diam, illa bi masyiatillah. Perhatikan, kecuali itu dari masyiat. Ini keyakinan kita yang ketiga. Jadi selama kita sudah tahu apa yang terjadi itu dari ilmu Allah, sudah tercatat, kemudian kita katakan apa yang terjadi itu tidak lepas dari masyiat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kehendaki. Iya. Allah yang kehendaki. Tidak lepas dari kehendaknya. Kemudian la yakunu fi mulkihi ma la yurid. Nah, ini tambih di sini, perhatikan. Dan tidak ada yang terjadi pada kekuasaannya apa yang tidak diinginkan. Artinya kalau Allah tidak inginkan tidak akan terjadi. Ini dengan lafaz irada. Kalau masih jelas. Kalau Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Tapi kalau masuk dengan lafaz irada, maka ini perlu rincian. Nah, ini mengarah kepada pembagian irada menjadi dua. Irada kauniyah bermakna masyiah, dan irada syar'iyyah bermakna apa? Mahabbah. Jadi kalau dikatakan la yakunu fi mulkihi ma la yurid, tidak terjadi pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah tidak inginkan, jelas. Yang kalau diinginkan irada kauniyah, jelas. Karena apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Bagaimana caranya? Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Ini namanya irada kauniyah. Tapi kalau irada syar'iyyah, kadang Allah ada yang tidak kehendaki, Allah ada yang tidak diinginkan tapi terjadi. Seperti Firaun, Allah inginkan dia beriman, terjadi atau tidak? Dia inginkan Firaun tidak kufur. Orang iman, orang beriman, orang kufur tidak, manusia tidak jatuh dalam kesyirikan. Ini dari keinginan Allah SWT. Allah tidak inginkan seorang mukmin atau seorang manusia menyembah selain Allah, berbuat syirik. Tapi apa? Terjadi atau tidak? Terjadi. Ya, ini mengarah kepada dua hal, irada syar'iyyah dan irada kauniyah. Jadi katakan la yakunu fi mulkihi ma la yurid, kalau diinginkan irada kauniyah jelas. Tapi kalau irada syar'iyyah, qad yakunu fi mulkihi ma la yurid, kadang terjadi pada kekuasaannya apa yang tidak diinginkan. Iya. Ini namanya apa? Irada syar'iyyah. Irada syar'iyyah. Kadang terjadi. Iya. Seperti Allah SWT menginginkan Firaun, tidak menginginkan Firaun ini kufur, mengutus Nabi Musa. Tapi terjadi apa? Terjadi kekufuran itu tidak? Terjadi. Dan Allah tidak inginkan dia kufur. Kenapa bisa Allah tidak inginkan dia kufur? Ya dia utus Musa. Manusia Allah tidak inginkan tersesat, dia utus Rasulullah, diturunkan Al-Quran. Bersama dengan itu ada yang sesat atau tidak? Ada yang sesat. Kita katakan tidak terjadi apa yang Allah tidak inginkan. Iya. Apa maksudnya? Ini kata-katanya saya dibalik. Kata-katanya dibalik. Allah menginginkan Firaun beriman.
Ya kan? Pertanyaan, terjadi atau tidak? Tidak terjadi. Kebalikannya, kalau Allah inginkan Fir'aun beriman, berarti Allah tidak inginkan dia kufur. Jelas tidak? Kalau Allah inginkan Fir'aun beriman, berarti Allah tidak ingin dia kufur. Ketika Allah tidak inginkan dia kufur, berarti sudah tidak ada keinginannya Allah. Pertanyaannya, keinginannya Allah ini terwujud atau tidak? Tidak terwujud karena Fir'aun mati dalam kekufuran. Jadi ini perlu tambih. Ini kalimat iya. Kalimat ini karena ini tidak dibahas di mana? Di syarah, dan perlu kita bahas masalahnya. Ya. Jadi kalau kita hanya baca saja syarahnya, mungkin semua masail yang mungkin antum nanti begini, jadi mending hilangkan semua sebelum antum bertanya. Iya, jadi ini isyarat kepada iradah menjadi dua, terbagi menjadi dua, kauniyah dan syar'iyyah. Baik. Paham toh? Paham sampai sini? Jadi yang diinginkan la yakunu fi mulkihi ma la yurid, ini apa? Iradah kauniyah. Jelas. Tapi kalau iradah syar'iyyah kita katakan qad yakunu, keadaan terjadi, fi mulkihi, pada kekuasaannya, ma la yurid, apa yang tidak diinginkan. Kalau antum kasih contoh tadi, Allah tidak inginkan Fir'aun kufur, tapi terjadi kekufuran itu pada Fir'aun, ya kan? Tapi kalau pertanyaannya, Allah tidak inginkan Fir'aun masuk surga, terjadi atau tidak? Allah tidak inginkan Fir'aun masuk surga, Allah tidak inginkan Abu Bakar masuk neraka, terjadi atau tidak? Terjadi. Iradah apa ini? Kauniyah. Ya, jangan bilang syar'iyyah. Jangan bilang syar'iyyah, karena Allah itu kalau berhubungan dengan syar'iyyah, Allah inginkan yang baik saja. Allah tidak inginkan Fir'aun masuk neraka, Allah tidak inginkan. Tapi inginkan apa? Syar'iyyah. Tapi kalau inginkan kauniyah, jelas. Namanya masyiah. Iya, masyiah. Apa yang terjadi Fir'aun masuk neraka, itu bukan kufur iman, itu bukan kejelekan, itu karena pilihannya. Dan kita bisa mengambil ibrah dari situ. Seperti itu. Ya. Baik. Qala rahimahullah taala, wa annahu subhanahu ala kulli syai'in qadir minal mawjudat wal ma'dumat. Yaitu Allah Maha mampu dari segala sesuatu, mawjudat, ma'dumat. Maksudnya hatta yang tidak ada dan ada, Allah mampu di situ. Yang tidak ada diadakan, Allah mampu. Yang ada ditiadakan, Allah mampu. Ya, perkara yang mungkin, ya. Jangan diikutkan perkara mustahil. Oleh karena itu, ilmu berkaitan dengan kulli syai, al-wujub wal ma'dumat mumtani'at, pokoknya semuanya ilmu Allah, hatta yang mustahil berkaitan dengan ilmu Allah. Tapi kalau qudrah berkaitan dengan al-mumkinat. Kemudian as-sama' berkaitan dengan masmu'at, wal basar berkaitan tentang mubsarat. Itu perhatikan itu. Jangan dicampur-campurkan. Ilmu berkaitan dengan kulli syai. Perhatikan. Mau mustahil, ya mustahil kalau misalnya seperti orang kafir mau keluar dari neraka, mau kembali ke dunia amal soleh. Tapi apa kata Allah? Walau rudduhu la'adu limanuhu an. Ini Allah tahu. Kalau dia kembali, tidak akan beriman dia. Allah tahu. Ini ilmu. Tapi kalau qudrah tidak ada berkaitan dengan mustahilat, tidak ada. Tapi berkaitan dengan mungkinat. Kalau berkaitan dengan mustahil itu bukan syai namanya dalam berkaitan dengan qudrah. Dengan wallahu ala kulli syai'in qadir. Syai mustahil itu tidak masuk dalam dikatakan syai, karena dia sesuatu yang tidak ada. Bisa. Baik. Qala rahimahullah taala, "Fama min makhluqin fis samawati wala fil ardi illa Allahu khaliquhu. Subhanah la khaliqa ghairuhu wala rabba siwah." Ini sampai di sini kita, ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah keimanan terhadap takdir Allah. Itu adalah bagaimana kita menetapkan tentang khalq. Apa yang terjadi dari perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah SWT. Saya sudah kasih muqaddimah tadi. Dari sisi mana kenapa ciptaan perbuatan makhluk ini adalah ciptaan Allah? Itu sudah kasih tadi. Dari dua hal, ya. Pertama tadi apa? Keluar dari makhluk, maka faman kharaja min makhluk fa huwa makhluk. Yang kedua tadi apa? Bahwasanya mereka tidak berbuat kecuali dengan dua hal, iradah dan
Ira dan Qudra, yang dimana dua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya, berarti apa yang keluar dari sebab itu berarti juga makhluk. Itu dia. Makanya dikatakan fama min makhlukin, apa saja fis samawati wala fil ardh illa Allah khaliquhu, Allah yang ciptakan. Mau perbuatannya hamba, iya, semuanya. La khaliqa ghairuhu, tidak ada yang pencipta selainnya. Wala rabba siwa, dan insyaallah penjelasannya sedikit untuk mengarah kepada dua hal ini, al-masyiah dan khalq, itu ada di matan setelahnya insyaallah taala, mungkin di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.